آج سے 29 سال قبل 25 جنوری 1993 کو ایمل کانسی نے امریکہ میں سی آئی اے کی عمارت کے سامنے فائرنگ کر کے سی آئی اے کے 2 افسران کو ہلاک اور 3 کو زخمی کر دیا تھا۔ لینگلے ورجینیا میں ایک ٹریفک لائٹ سرخ چمکتی ہے اور کاریں سی آئی اے کے مرکزی داخلی دروازے کے سامنے روک جاتی ہیں۔ ان گاڑیوں میں زیادہ تر مسافر اکیلا ہیں، سوائے ایک جوڑے کے جن کی حال ہی میں شادی ہوئی ہے۔ اسی دوران گاڑیوں کے پیچھے سے ایک مسلح شخص نکلتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے۔ چند ہی لمحوں میں سی آئی اے کے 2 اہلکار ہلاک اور 3 زخمی ہو گئے۔ کار میں موجود تینوں خواتین کو خراش تک نہیں آئی۔ حملے کے بعد وہ شخص اپنی گاڑی میں فرار ہو گیا۔ یہ واقعہ آج سے ٹھیک 28 سال قبل 25 جنوری 1993 کی صبح کا ہے۔ تفتیش کاروں کو جائے وقوع سے 10 شیل فائر اور ایک غیر فائر شدہ گولی ملی ہے، جس سے یہ نتیجہ اخذ کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام تھی اور ایک گولی نہیں چلی۔ حملے میں بچ جانے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کر کے اخبارات میں شائع کیا گیا۔ ایک فون لائن عام شہریوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے وقف تھی۔ جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خول سے پتہ چلا ہے کہ حملے میں کلاشنکوف کا استعمال کیا گیا تھا۔ اس کی انگلیوں کے نشانات لیے گئے، تاہم سرکاری سطح پر ملزم کا کوئی ریکارڈ دستیاب نہیں تھا۔ ایف بی آئی ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کو تفتیش کے لیے تفویض کیا گیا تھا۔ پچھلے سال ایپل پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بتائی تھیں۔ گیرٹ کے مطابق ابتدائی طور پر ریکارڈ طلب کیا گیا تھا کہ 1 سال کے اندر ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں کتنی کلاشنکوفیں فروخت ہوئیں۔ ایف بی آئی کو معلوم ہوا کہ اس عرصے کے دوران تقریباً 1000 کلاشنکوفیں فروخت ہوئیں، جن میں ایک کلاشنکوف حملے سے 3 دن پہلے خریدی گئی تھی۔ خریدار کا نام ایمل کانسی تھا۔ ایف بی آئی کے ایجنٹ درج پتے پر پہنچے اور ایمل کانسی کے روم میٹ سے ملے جو پاکستانی تھا۔ اس آدمی نے انہیں بتایا کہ ایمل کانسی ایک اور شخص کے ذریعے اس کا روم میٹ بن گیا ہے۔ ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق کمرے کی تلاشی لینے پر چمڑے کے بریف کیس میں ایک پستول اور کلاشنکوف کی گولیوں سے بھرا میگزین برآمد ہوا اور صوفے کے نیچے سے پلاسٹک کے تھیلے میں لپٹی ہوئی کلاشنکوف بھی ملی۔ ایمل کانسی کے روم میٹ نے ہتھیار سے لا علمی کا اظہار کیا اور پارکنگ میں کار کی نشاندہی کی، جس سے ایف بی آئی کو اس بات کی تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ آور ایمل کانسی تھا، جو حملے کے فوراً بعد پاکستان فرار ہو گیا تھا۔ ایمل کانسی کا پورا نام ایمل خان کانسی تھا۔ بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اسکول اور شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں ان کا نام میر ایمل خان کانسی تھا، لیکن ان کے نام کے برعکس وہ بلوچ نہیں بلکہ پٹھان تھے۔ ایمل کانسی نے اپنی ابتدائی تعلیم گرامر اسکول کوئٹہ سے حاصل کی، جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹہ سے گریجویشن کے بعد بلوچستان یونیورسٹی سے انگریزی ادب میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ ایمل کانسی کا تعلق پشتون قوم پرست سیاسی خاندان سے تھا۔ ان کے والد پشتون قوم پرست رہنماؤں غفار خان اور عبدالصمد خان کے ساتھ رہے۔ ان کے ایک قریبی دوست نے بتایا کہ ایمل کانسی زمانہ طالب علمی سے ہی پشتون قوم پرست سیاست کی طرف مائل تھے۔ یونیورسٹی میں داخلے کے بعد کچھ عرصے تک عوامی نیشنل پارٹی کی پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن سے وابستہ رہے اور بعد ازاں پشتون خواہ ملی عوامی پارٹی کی پشتون اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن میں شامل ہو گئے۔ ایمل کانسی کے اس دوست کا تعلق اسلامک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن سے تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی خاطر کبھی بھی دوسری تنظیموں کے دوستوں سے تعلقات نہیں منقطع کیے۔ میں روزانہ یونیورسٹی جانے کے لیے ایمل کانسی کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھا کرتا تھا۔ ایک دن میری حیرت میں اس نے مجھے پچھلی سیٹ پر بیٹھنے کو کہا۔ میں نے ان سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ پشتون اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے مرکزی صدر نے ان سے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ چلنے سے گریز کریں تاکہ میری تنظیم کی سوچ ایمل کانسی پر اثر انداز نہ ہو۔ تاہم ایمل کانسی نے واضح کیا کہ میں آپ کا دوست ہوں، چھوڑ نہیں سکتا، لیکن میں پی ایس ایف کے صدر کو ناراض بھی نہیں کر سکتا، اس لیے کچھ دیر بیٹھ جائیں۔ ایمل کانسی کے دوست کے مطابق چونکہ وہ ایک خوشحال گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے اس کا دل اور دسترخوان چوڑا تھا۔ ایمل کانسی اپنے دوستوں کو نہ صرف لیاقت بازار میں
अपने होटल बल्कि कोयटा के दूसरे बड़े होटलों में भी खिलाता था। होटल हो या यूनिवर्सिटी की कैंटीन, बिल की अदायगी में एमल को कोई नहीं हरा सकता था। अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दिनों में एमल कांसी ने जमहूरियत की बहाली और रियासती पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज में भी हिस्सा लिया। एमल के दोस्त का कहना है कि वो दुनिया भर में खास तौर पर अफगानिस्तान में होने वाले कत्ल आम के लिए अमरीकी पॉलिसियों को मोरद इल्जाम ठहराता था। इन्हें अफगानिस्तान में अफगानों के बड़े पैमाने पर कत्ल पर बहुत अफसोस था। ईमल के दोस्त के मुताबिक एक बार बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में एक अमरीकी प्रोफेसर के आजाज में एक प्रोग्राम मुनाकद किया गया था। ईमल कांसी ने अमरीकी पॉलिसियों के सख्त मुखालिफ होने की वजह से शदीद एहतजाज किया, जिसकी वजह से प्रोग्राम न हो सका और अमरीकी प्रोफेसर को बगैर खिताब किए वापस जाना पड़ा। ईमल कांसी का कहना था कि वह 1991 में अमरीका आया था। यहीं उसका एक दोस्त था जो वर्जीनिया में रहने वाला अमरीक का मुस्तकिल रिहाशी था। उनके यहां आने की वजह मुल्क को देखने में बदल गई और ये कि वो अपने साथ कुछ नकद रकम लेकर आए थे और ख्याल था कि वो थोड़ा सा कारोबार कर सकते हैं। एमल कांसी ने अमेरिका में सियासी पनाह के लिए भी दरख्वास्त दी थी, लेकिन उसे ये पनाह नहीं दी गई। एमल कांसी ने बीबीसी को एक इंटरव्यू में बताया कि अमेरिका के अंदर वीज़ों की मियाद अक्सर ख़त्म हो जाती है और उम्मीदवार एक पुनः गज़ीन के तौर पर काम की इजाज़त का मुशाहिदा कर सकते हैं। उनके पास उसके पीछे कोई और वजह नहीं थी। अमेरिका में अपने क़ियाम के दौरान उसने मुताद्दिद मुलाजमतों में काम किया, जिसमें एक कोरियर कारपोरेशन भी शामिल है। उसके साथ काम करने वाले मुलाजमीन का कहना है कि उसे सख्त मेहनत का काम पसंद नहीं था। एमल कांसी के रूममेट का कहना है कि वो आम तौर पर खामोश ही रहता था, लेकिन जब उसने इराक और फिलिस्तीन और बहुत से दूसरे मुसलमानों पर हमलों को देखा तो चीखना शुरू कर दिया। एमल कांसी CIA हेडक्वार्टर पर हमले के अगले दिन पाकिस्तान चला गया। वाक़ये की तहकीकात करने वाला FBI एजेंट ब्रेडली गेरेट पाकिस्तान आया। एमल कांसी के अपने खानदान से भी मुलाकात की। उसने उन्हें बताया कि उसकी एमल कांसी से जनवरी में मुलाकात हुई थी और उसने उस वाक़ये के बारे में CNN से मालूम हुआ। बाद में होने वाली तहकीकात और अदालत के रिकॉर्ड के मुताबिक अमल कांसी पाकिस्तान से अफगानिस्तान चला गया, जहां उस वक्त कुछ इलाकों पर तालिबान का गलबा था। पूछगछ के दौरान उसने एतराफ़ किया कि उसे तालिबान के जरिए पुनाह दी गई है और ये कि वो किंधार में रहता था। एमल कांसी ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि वो किंधार के इलाकों और सूबा जाबल के सदर मकाम कलात में रहते थे, जबकि उन्होंने कुछ वक्त गजनी के इलाके में भी गुजारा। वो आम तौर पर जनूबी अफगानिस्तान में ठहरे, जहां की अक्सरियत पख्तून है। काबुल मुंतकिल होने से पहले जब तालिबान ने इक़्तिदार संभाला था, चंद तालिबान भी वहां दोस्त बन गए और कुछ थानों में उनके साथ रहे। इसके मुताबिक इसका ताल्लुक पश्तूनों से था और अब अरबों से राबिते में नहीं रहा। इसकी मुलाकात ओसामा बिन लादेन से हुई थी, जिसके बारे में उसने बताया कि कंधार में एक शख्स से बहुत से लोग मिलते रहते थे। उसके अलावा वो उसे मिलने के लिए गए और देखा कि वो उसामा बिन लादेन है। $20 लाख का इनाम अमेरिकन हुकूमत ने एमल कांसी के सर पर मुकर्रर किया था। FBI एजेंट गेरेट के मुताबिक जबकि मुल्ज़म किसी और मुल्क का शहरी है, इसलिए केस मुश्किल में बदल जाता है। एजेंट ब्रेडली गेरेट ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कोयटा के एक मकामी क्लर्क ने कराची में यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी से राबिता किया और कहा कि वो जानते हैं कि अमेरिका एमल को ढूंढ रहा है। हमें मालूम है कि वो कहाँ पर है। हम उसे एक ख़ास जगह पर पहुंचा देंगे, लेकिन उसके लिए पैसे लगेंगे। गेरेट के साथ मिलकर वो जल्द ही अफ़गान क़बायली सरदारों से राबिते में आ गया। एमल कांसी की एक ताज़ा तस्वीर तस्दीक के लिए फ़राहम की गई और एक शीशे की बोतल अमरीकी हुकूमत के हवाले कर दिया गया। इनका ख्याल है कि उस पर एमल कांसी की उंगलियों के निशानात थे। शीशे की बोतल को रियासत अमेरिकन हुकूमत को भेजा गया, जिसमें फ्रांसिक इम्तिहानात ने तस्दीक की कि उंगलियों के निशानात एमल कांसी के थे। CIA के मकामी सेफ्टी ऑफिसर, नेशनल डिपार्टमेंट और FBI ने पाकिस्तानी हुकाम के साथ बातचीत शुरू की।
उन दिनों पाकिस्तान में नवाज शरीफ की हुकूमत थी। उसके साथ ही FBI ने ISI के साथ राबिते में आ गई। FBI एजेंट गिरेट के मुताबिक तमाम हकायक अब ISI को फराहम नहीं किए गए थे कि उनके पास हेलीकॉप्टर और तियारे थे और वो पाकिस्तान में कहीं भी जाने की सलाहियत रखते हैं। ISI को बैकअप मदद के लिए कहा गया। मुखबिरों से मुलाकात के बाद ते पाया कि वो ईमल को एक ख़ास जगह पर ले आएंगे। ये जगह डेरा गाजी खां में एक होटल थी। ईमल कांसी ने BBC को दिए गए एक इंटरव्यू में बताया कि उनके कुछ साथियों ने उन्हें बताया कि डेरा गाजी खां चल रहे हैं, वहाँ उनका बिजनेस डील है, वो चंद इशिया वगैरह की खरीदारी करना चाहते हैं, जबकि पैसे अफगानिस्तान में मिलेंगे। आप उर्दू भी समझते हैं। मैं उनके साथ जाने पर राजी हो गया, इसलिए मैं उसके साथ चला गया। वहां जाकर रात गए, छापा मारा और मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। एजेंट ब्रेडली गिरेट के मुताबिक उसने एक मकामी जासूस को होटल में भेजा जो वहां रिपोर्टर की शक्ल में गया और उस समेत FBI के 4 अफराद ने शर्ट और शलवार पहना और वहां चले गए। जासूस ने बताया कि वो 317 नंबर कमरे के अंदर है। इनका कहना था कि प्राइमरी गेट खुला रहता है और कोई हिफाजती इंतजाम नहीं है। एजेंट ब्रेडली गिरेट ने हैरत का इजहार किया कि उसके ख्याल में सुबह 4 बजे कम लोग हो सकते हैं। ताहिम ये गलत निकला क्योंकि ये एक गर्म जगह है और लोगों ने सुबह सवेरे ही काम पर जाते हैं, इसलिए सड़कों पर हुजूम था। कमीज़ों और पतलूनों में मलबूस लोग नजर आए। जब वो सुराय के दरवाजे पर पहुंचे तो उसे अंदर से बंद कर दिया गया। जब उसने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक मुहाफिज आया। वो उस पर चढ़ गए और ऊपर की तरफ बढ़े, घंटी बजाई और उन्हें बताया कि नमाज का वक्त हो गया है। कई बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खुला और डीलर अंदर दाखिल हुए और मुल्ज़म को गिरफ्तार कर लिया। आदमी ने मुज़ाहमत की और उसे कुछ चोटें आईं। मुज़ाहमत के बाद हथकड़ियाँ लगाई गई और उसके सिर में कपड़ा डाल दिया गया। एजेंट ब्रेडली गिरेट के मुताबिक मुश्तबा शख्स बिल्कुल ईमल की तरह नजर आता था और अपने अंगूठे पर स्याही के कलम की स्याही का इस्तेमाल करने और मैग्नीफाइंग गिलास से कागज को देखने के बाद ये जाहिर हुआ कि वो ईमल कांसी है। एजेंट ब्रेडली गिरेट के मुताबिक जब वो सुराय से निकले तो उन्होंने ईमल की हाथ बांध दें और उसके सिर पर कपड़ा बांधा और उसे एक गाड़ी में बैठाया जो आधे घंटे तक चलती थी और फिर वो हवाई जहाज में सवार हुए। ब्रेडले के मुताबिक ये तैयारा ISI का था जिसमें हम रावलपिंडी पहुंचे थे। वो बताते हैं कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने वाज़ेह कर दिया कि हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से हमें वहां 2 दिन रहना पड़ा। गिरेट ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उसने ISI के जनरल से कहा कि आपने ईमल की गिरफ्तारी की इजाज़त दे दी है, ताहिम अब गिरफ्तारी के बाद में या मेरा कोई एक बंदा उसके साथ रहेगा ताकि उसे कोई नुकसान न पहुंचाए और न ही उसे कोई बात करे। वो उस पर राजी हो गए। अगले 2 दिनों के लिए हम में से 4 लोग 4 घंटे के लिए सेल के बाहर बैठे ताकि कोई भी ऐमल को परेशान न करे। 2 दिन के बाद सदर क्लिंटन और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मेडलिन अल्ब्राइट की पाकिस्तानी हुकाम से बात होगी और हमें जाने की इजाज़त दी गई। इसी वजह से 17 जून 1997 को इस्लाम आबाद से अमेरिका तक फ़ज़ाई सफ़र शुरू हुआ। ईमल कांसी के मुकदमे के तहरीरी फैसले के मुताबिक ईमल की हवाई जहाज़ में तबी जांच की और एजेंट गिरेट ने नजी रिकॉर्ड और हमले के बाद अमेरिका आने के उसके मकसद के बारे में सवालात पूछे। ईमल ने बताया कि गिरफ्तारी से पहले कई दिनों तक वो इस सोच में थे, आया CIA हेडक्वार्टर या इसराइली सफारत खाने पर गोली चलाई जाए। फिर उन्होंने CIA हेडक्वार्टर का इंतखाब इस हकीकत की वजह से किया कि CIA अफसरान मुसल्लह नहीं हैं। अपने बयान में हमले की वजह बताते हुए उन्होंने कहा कि वो इस हकीकत से नाराज़ थे कि अमरीकी तैयारों ने इराक पर हमला किया था और वो CIA की मुस्लिम ममालिक में मुदाखलत की वजह से भी बरहम थे। उसके अलावा वो अमरीकी इत्तहादियों के ज़रिए पाकिस्तानियों के कत्ल पर भी तशवीश में मुब्तला हो गए। ईमल कांसी ने BBC को इंटरव्यू देते हुए जाहिर किया कि इसने FBI को दिए गए अक़बाली बयान में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और उन्हें बताया है कि उसने यह हमला सियासी मकासद के लिए किया था।
اس کی وجہ مشرق وسطی میں امریکی سمندر پار پالیسی کے خلاف احتجاج کرنا تھا، خاص طور پر اسرائیل پالیسی، جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف ہے۔ ایمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ اس نے AK-47 کلاشنکوف اور 150 گولیاں خریدی ہیں۔ حملے کے دن انہوں نے اپنی گاڑی روکی اور جیسے ہی گاڑیاں سگنل پر روکی انہوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ انہوں نے 10 گولیاں چلائیں اور 5 افراد کو سینے میں گولی لگی۔ خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ایمل کانسی نے FBI کو ایک بیان میں رضاکارانہ طور پر جرم کا اعتراف کیا، لیکن بعد میں اس سے مکر گیا۔ BBC کو دیے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اب وہ امریکہ وغیرہ کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے۔ عدالت نے اسے موت کی سزا سنائی۔ اس نے جیوری کے اندر خود اعتمادی کا اظہار نہیں کیا۔ BBC کو دیے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے ساتھ انتہائی جانبدارانہ سلوک کیا گیا۔ عدالتی شکایات بھی اسی جگہ پر کی گئیں جہاں حملہ ہوا تھا، اور یہ تحریک ضابطے سے بھی زیادہ غلط میں بدل گئی۔ انہوں نے کہا کہ جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ذرائع ابلاغ نے ان کے خلاف مکمل طور پر شدید پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور جیوری کے تعاون کرنے والے اس پروپیگنڈے سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے ان پر عائد کیے گئی ہر فیصلے میں سخت ترین سزا کی تائید کی، جس میں وجود کی قید، معیار اور سزائے موت کا احاطہ کیا گیا تھا۔ ایمل کانسی کی موت سے قبل امریکہ نے پاکستان میں اپنے سفارت خانے کو الرٹ جاری کیا تھا، جس کا تقریباً ممکنہ ردعمل تھا۔ 13 نومبر 1997 کو سزا سنائے جانے کے اگلے ہی دن کراچی میں یونین ٹیکساس پیٹرولیم کے 4 امریکی اہلکاروں کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ ان کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد ایمل کانسی کو 14 نومبر 2002 کو زہر انجیکشن دے دی گئی۔ موت کی سزا پر عمل درآمد سے قبل 2 بھائیوں اور ایک مسجد امام نے آخری بار ان سے ملاقات کی۔ کوئٹہ میں ایمل کانسی کی نماز جنازہ میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان تعزیت کے لیے ان کی رہائش گاہ پر گئے۔ ایمل کانسی کی گرفتاری اور امریکہ منتقلی کے خلاف درخواست لاہور ہائی کورٹ میں زیر التوا میں بدل گئی، جس میں استدعا کی گئی کہ اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اور پنجاب کے قائد شہباز شریف کے خلاف کارروائی کی جائے، جس نے ایک پاکستانی شہری کی گرفتاری میں معاونت کی اور اس کو غیر قانونی طور پر امریکہ کے حوالے کیا۔